Bonjour, bienvenue dans une nouvelle leçon de communication qui s'intitule La concession et l'opposition. Alors, بالنسبة لهذا الدرس هو ما كاينش عندكم في الكتاب، يعني أنا فقط زدت لكم لأن تتحط في الامتحانات، وما كاينش شي امتحان من 2005 ما كانش فيه هذا الدرس، وبالتالي ضروري خصنا نديرو هذا الدرس هذا. الدرس راه ماشي شي حاجه صعيبه، بسيط، خصكم عاد تفهموا. نبداو على بركه الله نشرح لكم هذا الدرس هذا. La communication, c'est une leçon de communication. Alors le titre, la concession et l'opposition ou bien la refutation. Donc بالنسبه للدرس هنا عندكم العنوان، هنا عندكم التعريف، هنا عندكم الادوات اللي غتستعملوا باش تعبروا على لا كونسيسيون وباش تعبروا على لوبوزيسيون، وهنا عندكم امثله تطبيقيه باش تفهموا كيفاش تطبقوا هذا الدرس هذا. الا تحط لكم شي تمرين، عندكم ثلاثه الامثله، المثال الاول، المثال الثاني والمثال الثالث. Alors on va commencer. Alors d'abord, c'est quoi la concession et l'opposition? Alors فاش تكون عندنا محاججه، دونك تنستعملوا هادشي في لو تكست ارغيمونطاتيف، المحاججه. الوغ فاش تيكون عندنا واحد التكست ارغيمونطاتيف، يعني تنكونوا ندافعوا على واحد وجهه نظر، وقال لنا شي شخص مثلا واحد وجهه نظر ما عجبتناش وبغينا نواجهوه. اذا اش تنديروا جوج عمليات، تنديروا لا كونسيسيون اي لوبوزيسيون، يعني تنديروا جوج جمل. الجمله الاولى سميتها لا كونسيسيون، والجمله الثانيه سميتها لوبوزيسيون، او بيان تنسميوها لا ريفوتاسيون اللي هي الرفض. اذا شنو هي لا كونسيسيون؟ هي اتفاق جزئي، ولوبوزيسيون هي اختلاف كلي. اذا تنديروا اتفاق جزئي وتنتبعوا ليه اختلاف كلي. الوغ باختصار هي فاش تقول شي واحد انا متفق معاك، هذه هي لا كونسيسيون، وتتكمل الجمله ديالك وتتقول ولكن، وتتقول الفكره ديالتك. اذا هنا انت ما متفقش معاه، هذا تيتسمى لوبوزيسيون. اذا اتفاق جزئي اختلاف كلي. اذا باختصار هي انا متفق معاك ولكن، انا متفق معاك ولكن. اذا هذا هي الجمله اللي غندربوا عليها اليوم في هذا الدرس هذا ديال انا متفق معاك ولكن. الوغ تعريف la concession. La concession est un accord partiel. La concession est un accord partiel. La concession هي اتفاق جزئي. Concéder. Concéder, c'est le verbe qui vient de la concession. Concéder signifie accepter une idée. Signifie accepter une idée. إذا la concession هي قبول فكرة، هي اتفاق جزئي. إذا فاش تيقول لي شي واحد شي جملة ولا شي حاجة وما عجبانيش، ما تنهجمش عليه مباشرة، ولكن تنتفق معه جزئيا باش من بعد نهجم عليه. مثلا شي واحد تيقول لي انا je fume la cigarette, je lui dis d'accord, c'est bien, tu fumes la cigarette، ولكن تيتسنى بان من بعد تعطيه جمله ديال مي، ولكن السيجاره تقتل مثلا. La deuxième, l'opposition. L'opposition, c'est quoi l'opposition? L'opposition, c'est un désaccord total. C'est un désaccord total. C'est quoi le désaccord total? هو اختلاف كلي. يعني هنا تتختلف مع داك الشخص اللي تتهضر معاه، تتختلف معاه. Alors opposer signifie refuter ou bien rejeter une idée. Alors rejeter une idée, ça veut dire refuser une idée, ça veut dire ne pas accepter. هي رفض الفكرة. إذا هذا هو الجزء الثاني ديال الحجاج. إذا عندنا لا كونسيسيون تتبع عليها لوبوزيسيون، اتفاق جزئي اختلاف كلي. دونك كما قلت لكم انا متفق معاك ولكن. الوغ هذا الجزء الاول شرحت لكم بالتعريف. تسناوني دابا شويه نشرح لكم ثاني الجزء الثاني اللي هو الوسائل اللي تنستعملوا باش نعبروا على لا كونسيسيون، والوسائل اللي تنستعملوا باش نعبروا على لوبوزيسيون. وتنتكلم معكم باللغه العربيه في هذا الدرس لانني عارف بان هذا شويه قاصح شويه عليكم، وبالتالي داكشي اش نحاول نبسط لكم باش تفهموه. زائد انه درس ما كاينش عندكم في الكتاب ولكن تيتحط في الامتحانات. Alors bonjour, dans la deuxième partie de la leçon. Alors dans cette deuxième partie, je vais vous expliquer les moyens pour exprimer la concession et les moyens pour exprimer l'opposition.
Alors la première chose, ça c'est une seule phrase. Alors si tu prends une partie du tableau, la première partie, tu vas prendre la deuxième partie. Par exemple, tu vas dire certes, mais. Il est exact que, cependant, etc. Alors, on va expliquer ça. Alors ça, ce sont les moyens pour exprimer la concession. On a certes, en arabe, akid, tab'an, plus la première idée. الفكرة المضادة زائد الفكرة المضادة يعني الفكرة اللي انت ما متفقش معاها. Par exemple, quelqu'un qui fume, tu lui dis certes, tu fumes. Certes, tu fumes. Quelqu'un te dit je fume, tu lui dis certes, tu fumes. Et tu es d'accord avec lui, mais ici tu n'es pas d'accord avec lui. Mais tu lui dis ici, mais la cigarette tue. Alors, أكيد أنت تدخن ولكن السيجارة تقتل. Alors ça c'est un moyen. Alors c'est ça la concession et l'opposition. C'est ça la concession et l'opposition. Alors tu fais deux phrases. La première phrase tu commences ici, la deuxième phrase tu finis ici. On a un deuxième moyen. Il est exact que صحيح أن. Il est vrai que صحيح أن. On ne peut pas nier que لا يمكن أن ننكر أن. Il va sans dire que لا يمكن أن نمر دون أن نقول أن. Cela paraît possible. هذا يبدو مقبولا. هذا يبدو ممكنا. S'il est vrai que لو كان صحيحا أن. Alors tout ça ce sont des moyens pour exprimer la concession. كلهم وسائل باش نعبروا على الاتفاق جزئي أننا متفقين مع الفكرة اللي تقالت لنا ولكن بطريقة جزئية. الجهة الأخرى عندنا les moyens pour exprimer l'opposition. Mais, cependant, pourtant, toutefois, néanmoins. Alors tous ces moyens, c'est la même chose. C'est mais. كلهم تعني ولا ولكن. Alors تنضيفهم الجملة الأولى. اختار اللي بغيتي وزيد عليها اللي بغيتي. إذا ماشي بالضرورة ديرهم بهذا الترتيب هذا اللي عطيت. مثلا ممكن ندير il est exact que il est exact que ونجي حتى لهنا وندير mais ولا ندير toutefois ولا ندير pourtant. وممكن مثلا ندير مثلا il va sans dire que ونجي ناخذ مثلا mais. D'accord? Mais si vous voulez, vous pouvez apprendre une méthode par cœur. ممكن تحفظوا وحده وتخدموا بها في الامتحانات. ولكن ضروري تعقلوا عليهم لأن تيتحطوا في الامتحانات وتيسولوكم عليهم. داكوغ؟ الوغ ومن بعد غنقول لكم في الامتحانات كيفاش تيحطوا هذا الشيء باش تعرفوا التمارين اللي تحط. الوغ ناخذوا مثال اخر. Cela paraît possible mais il faut tout de même remarquer que يبدو الأمر مقبولا ولكن يجب أن نلاحظ أن. Par exemple, quelqu'un qui me dit la drogue est bonne. La drogue est bonne. يعني المخدرات جيدة. Alors je vais lui dire cela paraît possible. هذا يبدو ممكنا. Mais il faut tout de même remarquer que les gens qui prennent la drogue sont victimes du cancer et de la mort. D'accord? Alors, هذا يبدو مقبولا ولكن يجب علينا أن نلاحظ أن الناس الذين يأخذون المخدرات مهددون بالموت. Alors أنت اتفقتي معايا واختلفتي معايا كليا. إذا اتفاق جزئي اختلاف كلي. الطريقة الأخيرة s'il est vrai que لو كان صحيحا أن. Par exemple, s'il est vrai que la cigarette est bonne, لو كان صحيحا أن السيجارة جيدة. Alors هذا الاتفاق الجزئي عنده دابا الاختلاف الكلي. Il n'en reste pas moins vrai que إلا أنه ليس صحيحا que la cigarette ne cause pas le cancer. ولكن ليس صحيحا أن السيجارة لا تسبب السرطان. إذا أنا اتفقت معك واختلفت معك كليا. Alors هادو هما الوسائل باش نعبروا على la concession أو l'opposition. Alors إلا بغيت دير شي جملة خاصك تستعمل الجزء الأول والجزء الثاني واختار كما تريد الوسائل اللي بغيتي.
Alors, نخليكم دابا وندوز باش نشرح لكم من بعد les exemples, الأمثلة ومن بعد نعطيكم التمارين إن شاء الله. Au revoir. Alors maintenant, on passe aux exemples. Alors, comme vous voyez, nous avons trois exemples. Alors, on a dans chaque exemple un petit dialogue entre deux personnes. Alors, dans le premier dialogue, on a un dialogue entre Samia et le docteur. Le deuxième dialogue, on a un dialogue entre un élève et son professeur, Ali et son professeur. Et le troisième dialogue, on a un dialogue entre Anas et un médecin. D'accord? Alors, on va voir ce qui est important ici, c'est la réponse du docteur et du médecin et du professeur. C'est là où il y a la réponse. Alors, on va voir. Et ici, dans l'autre côté, on a le point de vue contraire, ou bien le point de vue qu'on ne veut pas de ces personnages. Alors, on va voir comment on procède et comment on fait la concession et l'opposition. Alors, le tableau, il est réparti en deux parties. On a le point de vue et on a la concession suivie de l'opposition qui est la réfutation. Alors, on va voir qu'est-ce qu'il va dire la première. Nous avons ici Samia. Alors, Samia ne porte pas le masque de protection. Le masque de protection ne veut pas partir. Alors, qu'est-ce qu'il a dit, Samia? Je veux sortir sans masque de protection. Alors, ça, c'est son point de vue. C'est son point de vue. Alors, bien sûr, on n'est pas d'accord avec Samia. Mais on va pas le dire directement. On va utiliser la concession suivie de l'opposition. Alors, طبعا احنا ما متفقينش معها لأنها تقول لنا أننا تخرج بلا كمامة. alors احنا ما يمكنش نهجموا عليها في الجواب. إذا غنستعملوا اتفاق جزئي متبوع باختلاف كلي. غنقول لها احنا متفقين معك ولكن إذا غنشوفوا كيفاش غدير comment il va faire le docteur pour parler avec elle. Alors on va voir le docteur. Alors c'est ça le docteur, il va répondre. Alors qu'est-ce qu'il a dit? Certes, tu veux sortir sans masque de protection. أكيد أنت تريدين الخروج دون كمامة. إذا on a répondu presque la même phrase. عاودنا تقريبا في الأول نفس الجملة ديال سامية نفس الجملة تقريبا. alors تتعاود تدير certes وتتبدل le pronom. بلاصة جو تتقول tu. Certes, tu veux sortir sans masque de protection. Alors ça, c'est la concession. La concession, elle est très facile. Ensuite, elle a utilisé, le docteur a utilisé l'opposition. Qu'est-ce qu'il a dit? Mais tu risques d'être contaminé par le coronavirus. C'est l'opposition. Donc ici, il n'est pas d'accord avec Samia. صحيح أنت تريدين الخروج دون الكمامة ولكن أنت مهددة بأن تصابي بفيروس كورونا. Alors, certes, tu veux sortir sans protection, mais tu risques d'être contaminé par le virus. Alors ici, le docteur a utilisé une concession qui est là, suivie d'une opposition qui est là. Voilà, l'opposition pour convaincre. Ça veut dire convaincre. لكي تقنع يعني تغير لها الرأي ديالها. Pour convaincre Samia de ne pas sortir sans masque de protection. Alors, c'est ça l'exemple 1. On peut bien sûr changer les moyens. À la place de certes, je peux par exemple utiliser elle est exact que. Alors, le docteur va dire elle est exact que tu veux sortir sans masque de protection. Et je peux changer mais avec un autre moyen ici, je peux dire par exemple néanmoins. Alors, elle est exact que tu veux sortir sans protection, néanmoins, tu risques d'être contaminé par le virus corona. Je peux aussi utiliser le dernier moyen. S'il est vrai que, il ne reste pas moins vrai que. Alors, s'il est vrai que tu veux sortir sans masque de protection, il n'en reste pas moins vrai que tu risques
d'être contaminé par le virus par le coronavirus. Alors voilà, c'est ça l'explication de l'exemple 1, en attendant l'explication de l'exemple 2. Élèves, on passe maintenant à l'exemple 2. Alors dans l'exemple 2, on a Ali. Alors qu'est-ce qu'il dit Ali? Je ne veux pas aller à l'école. Je ne veux pas aller à l'école. Bien sûr, ça c'est son point de vue. Alors c'est son point de vue. Bien sûr, on n'est pas d'accord avec lui. Mais on ne va pas lui dire va à l'école. On va utiliser la concession suivie de l'opposition. إذا نستعملوا معه اتفاق جزئي زائد اختلاف كلي. نقول لهم متفقين معكم بغيتي تمشي للمدرسة ولكن. Alors on va voir qui va répondre à monsieur Ali. Alors ici qui va répondre c'est le professeur. Alors qu'est-ce qu'il va lui dire le professeur? Il va lui dire il est vrai que tu ne veux pas aller à l'école. Alors on a pris la même phrase. خدينا نفس الجملة ديالته. خدينا نفس الجملة. حيدنا عاجو درنا tu. Il est vrai que tu ne veux pas aller à l'école. صحيح أنك لا تريد الذهاب إلى المدرسة. Cependant, alors ça c'est la concession. Ça c'est la concession. اتفاق جزئي. Ça veut dire le professeur il est d'accord avec Ali mais partiellement. هو متفق معه ولكن جزئيا ماشي كليا. Cependant, إلا أن ولكن. alors هنا تجي وجهة النظر ديال الأستاذ باش بغى يقنع التلميذ ديالو. Cependant, l'école te permettra de s'instruire. إلا أن المدرسة ستسمح لك بالتعلم. de s'épanouir بالتفتح. et de former ta personnalité. وبتكوين شخصيتك. Alors ici c'est l'opposition. Alors le professeur ici n'est pas d'accord avec Ali. Alors il est vrai que tu ne veux pas aller à l'école, cependant l'école te permettra de s'instruire, de s'épanouir et de former ta personnalité. Alors ici, le professeur a utilisé une concession, la voilà, suivie d'une opposition ou la réfutation, pour convaincre Ali d'aller à l'école. لكي يقنع علي بالذهاب إلى المدرسة. Bien sûr, ici, on peut aussi changer. On peut faire à la place de « il est vrai que », certes, tu veux aller à l'école. Et on peut faire à la place de cependant, on peut dire « mais ». Certes, tu veux aller à l'école, mais l'école te permettra de... Et on peut utiliser les moyens qui sont dans le tableau. On peut dire par exemple « il est vrai que tu ne veux pas aller à l'école ». Pourtant, l'école te permettra de s'instruire, de former ta personnalité. Je peux utiliser aussi cela paraît possible. ولكن هنايا ما نقولش الجملة. نقول على cela paraît possible. نقول على الجملة الثانية. Cela paraît possible. Mais il faut tout de même remarquer, mais il faut tout de même remarquer que l'école te permettra de s'instruire, de s'épanouir et de former ta personnalité. Alors c'est ça l'exemple 2. J'espère que vous avez compris. Alors je vais passer maintenant à l'exemple numéro 3. Maintenant on passe au dernier exemple. Alors comme vous remarquez ici, nous avons Anas. Anas est un garçon qui fume. Alors qu'est-ce qu'il a dit Anas? Anas, il dit: la cigarette me permet de me relaxer et d'oublier mes problèmes. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Bien sûr que non. Vous n'êtes pas d'accord. Alors ça, c'est son point de vue. Alors, pour répondre à Anas, on va utiliser une concession suivie d'une opposition ou bien d'une réfutation. Alors, نستعملوا اتفاق جزئي متبوع باختلاف كلي. Alors, باش نقنعوا هذا السيد. D'accord? Alors, qui va parler avec lui? C'est un médecin. C'est un médecin qui va parler avec lui. Alors, qu'est-ce qu'il va lui dire? S'il est vrai que, لو كان صحيحا أن, s'il est vrai que la cigarette te permet de te relaxer
et d'oublier tes problèmes, alors ça c'est quoi? C'est la concession. Ça c'est la concession. لو كان صحيحا أن السيجارة تسمح لك بالاسترخاء وبنسيان مشاكلك, mais il n'en reste pas moins vrai que la cigarette tue. ولكن ليس صحيحا ولكن لا يجب أن نقول أنه صحيح أن السيجارة لا تقتل. Alors c'est l'opposition. Alors il a utilisé deux phrases. Alors ici, le docteur a utilisé la concession, d'accord, suivie d'une opposition pour convaincre لكي يقنع أنس que la cigarette est nuisible à la santé. ليقنع أنس أن السيجارة مضرة بالصحة. On peut bien sûr utiliser d'autres moyens. On peut dire par exemple, il est vrai que, ou bien certes, أكيد, la cigarette te permet d'oublier tes problèmes et de te relaxer. Mais la cigarette tue, tout simplement. Alors, on peut dire aussi, on ne peut pas nier que. لا يمكن أن ننكر أن. Alors là, voilà. On ne peut pas nier que. ونستعمل معها toutefois. Alors, on ne peut pas nier. On ne peut pas nier que la cigarette on ne peut pas dire on ne peut pas dire on ne peut pas nier que la cigarette te permet de te relaxer et d'oublier tes problèmes. Toutefois, la cigarette tue. لا يمكن أن ننكر أن السيجارة تسمح لك بالاسترخاء وبنسيان المشاكل, ولكن السيجارة تقتل. Alors, c'est ça le dernier exemple. J'espère que vous avez bien compris cette leçon, c'est très facile. Alors, il faut seulement connaître par cœur ce tableau, parce que ce tableau, c'est l'important. Et quand quelqu'un te dit une idée, tu vas être d'accord avec lui dans la première phrase, et dans la deuxième phrase, tu vas refuser, ou bien refuter, ou bien rejeter son idée. Ça veut dire que tu ne vas pas être d'accord avec lui. D'accord? Alors, j'espère que vous avez compris. Je vais vous envoyer les exercices pour me faire les exercices. Alors, je vous dis au revoir et à la prochaine.